Hello student, in previous period we had seen Dr. Stephen Hawking was bound to the wheelchair though he was one of the greatest scientists, but he thanks to the Korkok fate means दैवाच्या नशिबाला ते थोडं आभार मानताय हे आपण मागच्या तासाला बघितलं. लेट अस सी द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischiefs and lot of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying the mathematics. University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reasons. This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnoses him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Ghrelin disease that affects the nervous systems and eventually weaken all the muscles of the body. An average child means like other children. He was living a simple life when he was as a teenager, when he was from 13 to 19 years. He grew similar to the normal he lived normal lives. He was at that time full of mischiefs. He was full of naughty. He loved music and mathematics. He had a lot of love for music and mathematics. Though his father wanted to study medicine, though his parent was wishing that he should study medicine, but he went on, he inclined on. He has a angle to study the mathematics. But at that time, the University of Oxford didn't have course in mathematics, so he chose to study the physics instead of mathematics. मॅथमॅटिक्स हा कोर्स त्यावेळेस विद्यापीठामध्ये थोडक्यात नसल्यामुळं त्यांनी फिजिक्स हा ऑप्शन चूज केला आहे युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डमध्ये ॲट दॅट टाईम. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming incredibly clumsy. See, the meaning is awkward, incompetent. जडतो म्हणतो आपण त्याला. 17 वर्ष डॉक्टर स्टीफनच्या असं लक्षात यायला लागलं की आपल्याला जडत्व मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ही फेल डाऊन कपल्स ऑफ टाईम, भरपूर वेळेस असे दोनदा ते पडलेले आहेत. अँड फॉर नो रिझन, काही कारण नसताना. दिस परप्लेक्स मीन्स कन्फ्यूज हिम, त्यामुळे ते गोंधळे. अँड वेंट टू सी द फॅमिली डॉक्टर, वेंट टू व्हिजिट द फॅमिली डॉक्टर. अँड ॲट दॅट टाईम द फॅमिली डॉक्टर डायग्नोजिस हिम. फॅमिली डॉक्टर डायग्नोजिस, निदान करण्यात आलं दॅट ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज, अशा दुर्मिळ अशा आजारापासून त्यांना त्रास होते त्यांच्या लक्षात. द नेम ऑफ डिसीज इज ALS or LOU, Ghrelin disease, that affect the nervous system and eventually weaken all the muscles of the body, and at last that make it poor all the muscles of the body. See next. Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. He recollected that his handwriting would send his teachers into a fit of frenzy, nor was he inclined toward the sport. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad, and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to John Wilds. Hawking says that, and ironic as it may sound, it is in this dismal stage he began enjoying the life the most. Student, we had just see that
At the beginning also, in his childhood, there was no coordination among his organs, so his writing was not better. So he recollect means remember, त्यांना म्हणून आठवत आहे की बालपणी आपल्या कोऑर्डिनेशन एकमेकास सहाय्य, ऑर्गन मसलचं एक सहाय्य नसल्यामुळं ही वॉज अनेबल टू राईट प्रॉपरली. So he recollect means he remember that his handwriting would send his teacher into fit of frenzy. Fit of frenzy means great annoyance or rage, means become angry. His teacher become angry by seeing his handwriting. Nor he inclined means त्याचा टुवर्ड द स्पोर्ट, त्यांच्याकडं खेळाकडे त्यांचा स्पोर्टकडे कल नव्हता, हे आपण बघू शकतो. नेव्हरदलेस दिस डिसीज केम ॲज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्ल्यू. एक वज्रघात म्हणून त्यांच्यावर आलेला हा आजार होता. बोल्ड फ्रॉम द ब्ल्यू, सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक होता त्यांच्या दृष्टीने. हाऊ मच टाईम ही हॅड लेफ्ट ऑन दिस प्लॅनेट मीन्स ही फेल सो मेनी टाइम्स ऑन अनसर्टन, इट इज अनश्युअर. द प्रोग्नोसिस वॉज बॅड आणि दिस फोरकास्ट वॉज बॅड. हे जे निदान होतं भाकीत जे सुद्धा बॅड होता. द डॉक्टर सेड दॅट दे कुड नॉट डू मच अनडॉन्टेड. अँड डॉक्टरसुद्धाच म्हणू शकत होते की आम्ही ह्या गोष्टीवर वी कांट टेल यू समथिंग. बट अनडॉन्टेड स्टीफन, बट फेअरलेस स्टीफन, मात्र न घाबरणारा स्टीफन, डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, इवन एंगेज टू जैन वाईल्ड्स. आणि त्याच वेळेस जैन वाईल्डबरोबर तिचा विवाह झालेला आहे. आणि इट मे साऊंड इट इज दिस डिस्मल स्टेज, दिस डिस्ग्रेजिंग स्टेज, या उतरत्या कंडिशनमध्ये सुद्धा ते म्हणतात, हे उपरोधिकपणे म्हणतात की ह्या गोष्टीमध्ये आम्हाला आनंद झाला आहे आणि मी सुंदर जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो. ही बिगिनिंग हिज लाईफ मोस्ट. आणि अशा पद्धतीने परत त्यांच्या जीवनाचा आनंद घेत राहत आहे. शी नेक्स्ट, दिस इज ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिव्हिंग life for the moment and continue his doctoral research work with renewed vigor. पुन्हा शक्तीने ते आपलं रिसर्च सुरू करत आहे आणि अशा पद्धतीने आपलं जीवन पुढचं चालू करत आहे. इन द मीन वाईल द डिसीज वर्क इट्स वे इन टू स्टीफन्स बॉडी अँड लेफ्ट हिम डिसेबल. ही बिगॅन स्टडीइंग द कन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल्स. ही गेट हिज PhD by this time. He was confined to the wheelchairs and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shocked established theories. Student, when he was living happy life with his married life, he started again studying with again renewed vigor. Vigor means power. एक पुनर्शक्तीनुसार ते काम करायला लागले. बट इन द मीन वाईल द डिसीज वर्क इट्स वे. परंतु आजाराने मात्र ते त्यांच्या शरीरावर काम करायला सुरुवात केलेलं होतं. स्टीफन्स बॉडी लेफ्ट डिसेबल. ही वॉज व्हेरी unfit. He was unfit, disabled, unfit. He couldn't do anything. But also he began to studying the concept of black hole. कृष्ण विवारात त्यांना या कन्सेप्ट संकल्पनेचा अभ्यास करायला सुरुवात होते. टू गेट हिज PhD फिलॉसॉफी ऑफ डॉक्टर, ही डिग्री मिळवण्यासाठी कृष्ण विवार या संकल्पनेचा त्यांनी अभ्यास करायला सुरुवात केली होती. दो ही वॉज, जरी ते कन्फाईंड टू द व्हीलचेअर, खुर्चीशीच बाउंड टू होते, पडून होते. अँड वॉज रॅपिडली लूजिंग द कंट्रोल ऑफ हिज हँड्स अँड स्पीच. आपलं बोलण्यावर आणि हातावरला त्यांचा थोडक्यात कंट्रोलसुद्धा चाललेला होता. द स्टडी ऑफ ब्लॅक होल आणि कृष्णविवराच्या अभ्यासाने मात्र स्पार्क हिज इमॅजिनेशन अँड ब्राईट आयडिया, त्यांच्या तेजस्वी कल्पना आणि मोठे खळबळ माजवून दिले. अँड ही मेड मेनी इपोज मेकिंग स्टेटमेंट. त्या समकालीन भरपूर त्याने अशी विधाने केली दॅट शुक इस्टॅब्लिश थिअरीज, की त्यावेळेस असलेले सिद्धांतावर त्यांनी थोडक्यात आपले सिद्धांतावर त्यांनी आपली त्यावेळी समकालीन विचार मांडलेले, की सगळे त्यावेळीचे हादरलेले सिद्धांत मांडलेले लोक हादरलेले होते. इन दिस वे स्टुडंट विल सी रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टॉपिक.